सर्वसृष्टिकर्ता सर्वान्तर्यामी सर्वलोकाल पालका स्वागतम् सुस्वागतम्। స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం శ్రీయేసునాథునికి శుభ స్వాగతం 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 సుస్వాగతం శ్రీయేసునాథునికి శుభ స్వాగతం మా దేవదేవునికి ఘన స్వాగతం మా దేవదేవునికి ఘన స్వాగతం త్రిత్వైక దేవునికి సుమ స్వాగతం త్రిత్వైక దేవునికి సుమ స్వాగతం 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 సుస్వాగతం శ్రీయేసునాథునికి శుభ స్వాగతం శరణం దేవ శరణం శరణం దేవ శరణం శరణం. ఈరోజు పరిశుద్ధ పూజా బలిని సమర్పించమని కోరుచున్నవారు మాస్ ఆఫర్డ్ బై ప్రభా ఫర్ ఆల్ ద డిపార్టెడ్ సోల్స్, ఫర్ గుడ్ హెల్త్ టు కర్నల్ లూర్ద్ రాజు అండ్ ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ఫ్యామిలీ ఆఫర్డ్ బై లక్ష్మీ లూర్ద్ రాజు ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ అండ్ ఫర్ స్పెషల్ ఇంటెన్షన్ ఫర్ బండ్లమూడి నిఖితా జోసి ఆఫర్డ్ బై బండ్లమూడి రవీంద్ర బాబు ఫాతిమా మేరీ. For birthday blessings upon Paul and Ria, and for God's blessings, knowledge and wisdom offered by Ashok Reddy and Swapna. Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mother Mary offered by Tandu Samuel. For good health to Father Benny and team members offered by Tandu Samuel and family. For departed souls of Tandu family offered by Tandu Samuel and family members. For sanctification of head in the family offered by Tandu Samuel and family. Thanksgiving Mass to Holy Trinity and for God's blessings upon Rosary team members offered by Tandu Samadhanam. Thanksgiving Mass for salvation to Rahul Reddy, for good health and for solution in land case offered by Arogya Reddy and Lalita Mehri. Thanksgiving Mass for good health and for God's blessings upon Universal Electrical Company offered by Tanugulla Bhopal Reddy and Swarna Mehri. Thanksgiving Mass for good health, God's protection to Victoria Rani on the occasion of her birthday offered by family. For good health to Father Benny, team members offered by family. For the departed soul of Pudota Vivekananda Kumar and grant him eternal rest and peace offered by Pudota Teresa. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Amarlapodi Bhagyamma offered by daughter Amarlapodi Leena and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For God's protection upon family members, friends, relatives and all humans from all deceased and viruses offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For good health of Teresa Rose and for complete cure without surgery offered by Sujata.
for good health, for complete recovery from cancer to Aruna, and for God's will and job offered by Devarani and Nagaraju family. For birthday blessings upon Allam Vijay Bhaskar Reddy, and for God's blessings offered by family. For birthday blessings upon Allam Akash Reddy, and for God's blessings offered by family. For departed soul of Allam Shaw Reddy offered by family. For complete healing from all health issues to Udumala Sudhakar offered by family. For departed soul of Erova Reddy offered by family. అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైతే ప్రార్థన చేయమని బలి పూజలు సమర్పించమని కోరుచున్నవారు వారందరి కొరకు కూడా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజను సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసం మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, విశ్వాసులారా, ఈనాడు మనమందరము కూడా చాలా భయముతో జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే పరిస్థితులు అనుకోని విధంగా మనకు తెలియకుండానే సమాజంలో కానీ మన జీవితంలో కానీ మన కుటుంబంలో కానీ ఎన్నో తుఫానులు అలజడులు వస్తూ ఉన్నాయి, అనగా అలలు వస్తూ ఉన్నవి, అనగా కష్టాలు, బాధలు, సమస్యలు, ఇబ్బందులు మరియు ఎన్నో మానసికంగా, శారీరకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మనకు మరి సైతాను కార్యముల వలన మనము పడిపోతూ ఉన్నాం, అలాగే భయపడుతూ జీవిస్తూ ఉన్నాం. కానీ దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనము 35 నుంచి 41 వచనము చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభువు పడవలో కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ శిష్యులు వారు చీపలు పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క సముద్రము దగ్గర ఒక భయంకరమైనటువంటి అల, తుఫాను వచ్చిన చూడండి. వారు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ప్రభు ఉన్నాడు వాస్తవమే, కానీ దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ శిష్యులు మాత్రం భయపడిపోయారు. ప్రభు మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన దేవాతి దేవుడు. స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు వాక్యాన్ని బట్టి ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వారు భయభ్రాంతులయ్యారు. ఎందుకు? ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినందుకు, పడవలు మునిగిపోతూ ఉన్నవి, వారు చనిపోతారు అన్నటువంటి భయముతో వారు వణికిపోతూ ఉన్నారు. కానీ దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై, మీరంతా భయభ్రాంతులైతేరి, మీకు విశ్వాసం లేదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇన్ని సంవత్సరాలు నాతో సేవ చేశారు, నాతో ప్రయాణం చేశారు, నాతో కలిసి భుజించారు, అలాగే అద్భుతాలు చూశారు, స్వస్థతలు చూశారు, కానీ ఇంకా మీకు విశ్వాసం లేదా? నేను మీ దగ్గర మీలోనే ఉన్నానని, మీ చెంత ఉన్నానని మీరు ఎందుకు నమ్మలేదు అంటున్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. ఇదే ప్రశ్న దేవుడు మనల్ని కూడా ఈరోజు అడుగుతున్నాడు. కథోలికులుగా పుట్టుపూర్వకంతో మనం అందరం కూడా కథోలికులు అని చెప్పుకుంటాం, కానీ ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవునిలో నిలబడుతున్నావా? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. వేర్ ఇస్ యువర్ ఫెయిత్? నీ విశ్వాసం ఎక్కడా? భయపడుతూ బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. తుఫానులు వస్తవి, శోధనలు వస్తవి, రోగాలు వస్తవి, సమస్యలు వస్తవి. రాకుండా అనగా ఎవ్వరు కూడా ఏ సమస్య లేకుండా బ్రతకలేరు. కుటుంబంలో కానీ, వ్యక్తిగతంగా కానీ, సంసారంలో కానీ, ఉద్యోగరీత్యా అయినా ఎవరైనా సరే. కానీ నీకంటూ ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, నీకు తోడుగా ఉన్నాడు, ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు, నిన్ను కాపాడుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నావు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే, ప్రభు మనం మునిగిపోతూ ఉంటే ఆయన కూర్చొని చూసే దేవుడు కాదు. నువ్వు కష్టాల పాలైనప్పుడు నిన్ను కాపాడలేని దేవుడు కాదు, కాపాడుతాడు, స్వస్థపరిచాడు,
విడుదలనిచ్చాడు. జస్ట్ రిమెంబర్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్. దేవునితో కలిసి నడిచిన రోజులున్నవి, దేవునితో ప్రయాణం చేసిన రోజులున్నవండి. కానీ మనం మాత్రం మర్చిపోతూ ఉన్నాం. మరి ఈ రోజున ప్రభు వాగ్దాన్ని పట్టుకొని చూసినట్లయితే గాలియు సముద్రము కూడా ఆయనకు లోబడి ఉన్నవి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎందుకంటే ప్రభువు సృష్టికర్త కాబట్టి. హీ ఈజ్ ద క్రియేటర్. సృష్టికి ఆయన ఆధీనంలో, అనగా దేవుని ఆధీనంలో ఆ సృష్టి ఉంది కాబట్టి మనము కూడా ఆయన ఆధీనం ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, మనకు వచ్చే సమస్యలు కానీ అలాగే మనకు వచ్చే బాధలు కానీ ఏదున్నా సరే ప్రభువు చెప్పుకొని మనందరం కూడా మనస్సారా ప్రార్థన చేసుకుందాం. యు విల్ కాంకర్ ద వరల్డ్. నువ్వు ప్రపంచాన్ని గెలుస్తావు. నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి నేను దేవుడు దీవిస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు పూజలు పెట్టించిన వారు, ఇంకా ప్రార్థన చేయమని అడిగిన వారందరి కొరకు కూడా మేము ఈ బలి పూజను సమర్పిస్తూ మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని చేసిన పొరపాట్లు తప్పిదములు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే, ప్రభువా నేను దోషిని, పాపిని తండ్రి, నిన్ను ప్రభువా నీకు నీ ప్రేమను తెలియకుండా నా తండ్రి నేను నా ఇష్టమైన మార్గములు వెళ్ళాను ప్రభువా. తండ్రి, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ప్రశ్నించాను ప్రభువా. నా అపనమ్మకమును కొట్టివేయి ప్రభువా, తీసివేయి ప్రభువా. నాకు విశ్వాస వరమును దయచేయి ప్రభువా అని నిండు మనసుతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మన పాపములు మన్నించి మన నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. క్రీస్తువా దయచూపండి. క్రీస్తువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తుల నిత్య సర్వేశ్వర, మా వాక్కు క్రియలు నీకు ప్రీతి పాత్రముగా ఉండునట్లు కృప చూపుము. తద్వారా నీ ప్రియమైన కుమారుని దివ్య నామమును మహిమ కొరకు మేము సత్క్రియలందు నిమగ్నమై జీవింతుముగాక. ఇది మానవ జాతి ఐక్యమునకును శాంతికి దోహదపడునుగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములో జీవించు పాలించు మా ప్రభును, మీ ప్రియ కుమారుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము 2వ సామువేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 7వ వచనం వరకు మరియు 10వ వచనం నుండి 17వ వచనం వరకు. అంతటా నాతాను యావై పంపగా వచ్చి దావీదుతో ఇట్లు నుడివెను. ఒక నగరమున 2 మనుషులు కలరు. వారిలో ఒకడు సంపన్నుడు, వేరొకడు పేదవాడు. సంపన్నునకు గొర్రెల మందలును గొడ్ల మందలును సమృద్ధిగా గలవు. పేదవానికి ఒక చిన్న గొర్రె మాత్రము కలదు. అతడే దానిని కొని తెచ్చి పెంచెను. అది అతని బిడ్డలతో పాటు పెరుగుచూ వచ్చెను. ఆ గొర్రెపిల్ల యజమానుని కంచంన తినుచు పాత్రంన తాగుచు అతని రొమ్ము మీద పరుండేడిది. అతనికి కూతురు వలె నుండేడిది. ఇట్లుండగా ఒకనాడు సంపన్నుని ఇంటికి అతిథి వచ్చెను. కానీ అతడు మందల నుండి చుట్టము కొరకు వేటను కోయించుటకు అంగీకరింపక పేదవాని గొర్రెపిల్లను గైకొని భోజనము తయారు చేయించెను. ఆ మాటలు విని దావీదు కోపము వలన వడలు మండగా, యావే తోడు ఇట్టి పాడు పనికి పాల్పడిన వాడు నిక్కముగా వధింపబడిన తగినవాడు. అతడు జాలిలేకిట్టి చెడు పనికి పూనుకొనుటచే
4 వంతులు నష్టపరిహారము చెల్లించి తీరవలెను అనెను. నాతాను దావీదుతో, నేను చెప్పిన ఆ మనుషుడవు నీవే, ఇశ్రాయేలు ప్రభువైన యావే ఇట్లు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను ఇశ్రాయేలీలకు రాజుగా నియమించి తిని, సౌలు బారి నుండి నిన్ను కాపాడి తిని. నీవు నన్ను తృణీకరించి హిత్తీయుడు ఉరియా భార్యను చేపట్టితివి, కావున వినుము, కత్తి ఇక నీ కుటుంబంను ఎప్పటికీ విడువదు. నీ కుటుంబము వారి నుండియే నీకు కీడు మూడినట్లు చేసేదను. నీ భార్యలను నీ కన్నుల ఎదుటనే ఇంకొకని వశము చేసేదను. అందరూ చూచుచుండగానే అతడు నీ భార్యలతో శయనించును. నీవి చేయిదము రహస్యంన చేసితివి, కానీ నేను ఈ కార్యంను ఇశ్రాయేలీయుల అందరి ఎదుట బట్టబయలుగానే చేసేదనని పలుకుచున్నాడు అనెను. దావీదు నాతానుతో, నేను యావేకు ద్రోహముగా పాపము చేసి తిననెను. నాతాను, ప్రభు నీ పాపమును క్షమించెను, నీవు చావునకు తప్పి బ్రతుకుదువు. కానీ ఈ దుష్కార్యము చేసి యావేను తిరస్కరించితివి గనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డడు మరణించెను. నాతాను దావీదు కడ నుండి వెడలిపోయెను. ఉరియా భార్య దావీదునకు కనిన బిడ్డడు ప్రభు శిక్ష వలన జబ్బు పడెను. దావీదు శిశువు తరపున యావేను వేడుకొనెను. అతడు పస్తుండెను, రేయి కటిక నేలపై పరుండెను. గృహ నిర్వాహకులు దావీదు చుట్టూ మోగి అతనిని నేల మీది నుండి లేపజూచిరి గాని రాజు లేవనూ లేదు, పస్తు విడువనూ లేదు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా 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 స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. అల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించెదము. అల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించెదము. అల సముద్రములను దాటించిన ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము. అల సముద్రములను దాటించిన ఆ యెహోవాని స్తుతించెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చెదము. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 35వ వచనం నుంచి 41వ వచనం వరకు. ఆ దినము సాయం సమయమున మనము సరస్సు దాటి ఆవల తీరమునకు పోదము రండు అని యేసు శిష్యులతో చెప్పెను.
అంతటా శిష్యులు ఆ జనసమూహమును వీడి యేసును పడవలో తీసుకొని పోయిరి. మరికొన్ని పడవలు ఆయన వెంట వెళ్ళెను. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను చెలరేగెను. అలలు పెద్ద ఎత్తున లేచి పడవను చిందరవందర చేయొచ్చు దానిని ముంచివేయు అట్లు ఉండెను. అప్పుడు యేసు పడవ వెనుక భాగమున తల గడపై తలవాల్చి నిద్రించుచుండెను. శిష్యులు అప్పుడు గురువును నిద్రలేపి, గురువా, తమకు ఏమాత్రము విచారము లేనట్లున్నది, మేము చనిపోవుచున్నాము అనిరి. అప్పుడు యేసు లేచి గాలిని గద్దించి శాంతింపుము అని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణగి గొప్ప ప్రశాంతత కలిగెను. మీరింత భయభ్రాంతులైతిరేలా మీకు విశ్వాసం లేదా అని వారిని మందలించెను. అంతటా శిష్యులు మిక్కిలి భయపడి గాలియు సముద్రము అంతయు ఈయనకు లోబడుచున్నవి, ఈయన ఎవరో అని తమలో తాము అనుకొనిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరును అర్పించి బలి సర్వశక్తి లాపితే నా సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమైనట్లా ప్రార్థించండి. నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మా అర్పణ దయతో స్వీకరింపు. వీటిని నీ దీవెనలతో పవిత్రమునర్చి అవి మాకు రక్షణ సాధనమగునట్లు కృప చూపు. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమును త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభు కృతజ్ఞతలు తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నేర్చడమే కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మధ్య మానవుని సహాయము చేయుట కొరకు నీవు దైవత్వముతో మా మధ్యకు వచ్చేతివి. దానిని మేము ప్రత్యక్షముగా చూడగలుగుచున్నాము. ఇది అపారమైన నీ ఘనతకు గుర్తు. అంతేకాక మా పతనమును కారణమైన మర్త్య రూపమునకు మాకు పరిష్కారంగా ఉండా చిత్తగించితివి. ఈ రీతిగా మా పతన హేతువైన మానవ రూపమునే మా రక్షణ సాధనముగా రూపొందించి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మాకు రక్షణ చేకూర్చితివి. మనిషిని తిరిగి నీతో సఖ్యపరుచుకుంటివి. అతని ద్వారా నిరంతరం మీ సమక్షములో ఆనందించుచున్న దూతల బృందము నీ వైపును ఆరాధించుచున్నది. వారితో మా స్వరమును ఏకము చేయ అనుగ్రహింపుడని వేడుకొనుచు నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతంన హోసానా, ప్రభు నామంన వేంచేయి వాడు ధన్యుడు.
మహోన్నతం నా హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటై నీవి కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలు పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధముని మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిల్వ శ్రమలకు తనను తానిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకుని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుట్లా, నేను మీరందరూ దేనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మరల కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చి ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పానము చేయుడు, ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్త పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడను. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణంను ప్రకటించేదము, మీ ఉత్థానంను చాటెదము. మీరు మరల వచ్చి వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి క్రీస్తు మరణము ఉత్థానము స్మరించుచు జీవమునసుగి అప్పముల రక్షణ పాత్ర మీకు సమర్పించున్నాం. మీ సముఖం నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయటం మమ్మ పాత్రలుగా చేసిన మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాం. క్రీస్తు శరీర రక్తము పాలివారుగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాం. ఓ ప్రభు, ఆ ప్రపంచమంతటా వ్యాపించున్న నీ శ్రీసమును జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువులను, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థానము నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులు, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. వారిని దేవ ప్రకాశములు చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపు దేవుని కన్నతలుగు మరియమ్మతోను పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగం దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమ విదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండెడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహంలో పాపములను ముక్తులను చేసి అన్ని కలతలను సర్వదా కాపాడు. మే మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమనము నిరీక్షిందము.
ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ఏలిన వారిని యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక నీ శ్రేష్ఠ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములో జీవించు పాలించు మా ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని ప్రేమ, శాంతి, సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానం తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెడివారు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. గొర్రె పిల్ల విందుకై పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల. క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం, క్రీస్తు దేహం మనకు జీవం, క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం. విందు 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 కమ్మని విందు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, నీ వాక్కు మా త్రోవకు వెలుగై దారి చూపుచున్నది. నీ దివ్య విందు మాకు జీవముగానున్నది. ఈ జీవము మమ్ము ఆనందోత్సాహముతో నింపుచున్నది. ఈ మహా ఆనందముతో నిత్యము మేము నీ సేవలో తరించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ త్రియేక సర్వేశ్వరుడు మిమ్మల్ందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాచు కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో శాంతి సమాధానంతో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను. ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై, ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను. ఆకాశమహాకాశము దాని క్రిందున్న ఆకాశము, ఆకాశమహాకాశము దాని క్రిందున్న ఆకాశము, భూమిపై కనబడునవన్నీ ప్రభువా